IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک اور قرضے کی منظوری. پاکستانی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ IMF کے پروگرامز کا اب تک مؤثر نہ ہونا ان پروگرامز کا نہیں بلکہ عالمی ادارے کی اصلاحات پر عمل درآمد نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے آج کا ویو 360. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان پر اتنے قرضے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے سالانہ بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے. یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ جتنا قرض پاکستان نے لیا ہے عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ قرض آخر کہاں خرچ ہوا؟ حال ہی میں سینٹ کی اکنامک افیئرز کی قائمہ کمیٹی میں بھی ملک کے مرکزی بینک سے یہی سوال اٹھایا گیا کہ IMF سے لیا گیا قرض کہاں استعمال ہوا ہے. عالمی مالیاتی ادارے IMF کے پاکستان کے لیے مشن چیف نیتھن پورٹر سے بھی کل میں نے یہی سوال کیا، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے سے لی گئی رقم ملک کی مالیاتی ضروریات کے لیے خرچ کی جاتی ہے، نہ کہ ملک کے روزمرہ اخراجات کے لیے، اور ملک کی وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ان فنڈز کا حساب رکھتی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قرض سے ملک کی کون سی مالیاتی ضروریات پوری ہوتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. پاکستان کے عام شہری بیرونی قرضوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا ملک کے قرضوں سے ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں؟ ان قرضوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس پر عوامی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو IMF قرض دیتا ہے بیسیکلی اس سے ہمارے اوپر ٹیکسز اور زیادہ مزید بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہر ایک چیز جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور عام نارمل بندے کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ملک کو کیا فائدہ؟ یہ تو حکومت کو فائدہ ہے نا اس چیز میں. ہم تو قرضہ عوام پہ چڑھائی جا رہے ہیں، الٹا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم نے تو اپنا کر کے کھا رہے ہیں نا. IMF کا قرضہ عام عوام تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا عام عوام. بس عوام اس کے لیے ہی ہے کہ وہ قرض اتارے، بس یہی کام ہے عوام کا. نہیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ ملک کے لیے تو نہیں میرے خیال سے بہتر ہو سکتا. وہ کچھ لوگ ہوں گے، چند لوگ جن کو ان سے بینیفٹ ہوتا ہوگا، ملک کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اگر قرض پہ ہم لوگ اپنی ایک فائنینشیلی لائف بھی گزاریں گے نا تو قرض پہ وہ اسٹیبل نہیں ہو سکے گی تو ملک کیسے اسٹیبل ہوگا؟ عام آدمی کو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی تک اس قرض کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں لگتا کہ ملک میں بہتری آئے گی. دیکھیں کہ آپ کا ہر بچہ جو ہے وہ ابھی قرضے کے اندر مبتلا ہے. پاکستان کا چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کم از کم کوئی 3.5-4 لاکھ روپے اس نے بھی قرض دینا ہے، جس طرح IMF کا کر. تو جو حالات چل رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایک خوشحال زندگی بچہ ہر گزارنے میں کامیاب ہوگا. آپ قرضہ لے کے پورا ملک آپ گروی رکھوائی جا رہے ہیں، کیا کری جا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بیٹھے ہیں اوپر والے ان کو کھانے کا پتہ ہے، نیچے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہے یہاں پر. لیکن دوسری طرف اب یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام آباد کو بیرونی ممالک اور مالیاتی اداروں سے قرض ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام اس لیے سخت ہو گیا ہے کہ پاکستانی حکومتوں نے ماضی میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے اصلاحات کے وعدے پورے نہیں کیے. ہماری ساکھ اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے یہ پروگرام سخت ہوا ہے. ان کے بقول اب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ ملک میں کوئی ٹیکس کا نان فائلر رہے. وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے وفاقی وزیر خزانہ سے انہی معاملات پر بات کی. We went into a 9-month SBA program اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہم نے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی تھی ملک میں. اور الحمدللہ آن دا بیک آف دیٹ سکسیزفل 9-month program we got to a good place at the end of last fiscal year. اسی لیے پھر ہم نے جولائی میں وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد پھر وی وینٹ انٹو ڈسکشنز ود بائیلیٹرل پارٹنرز اور پھر ہمیں فنڈ کی تاریخ ملی بورڈ کی اور آج الحمدللہ وہ اپروو ہو گیا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ IMF کچھ زیادہ سخت ہو گیا ہے پاکستان کو لے کے، اس پروگرام کو خاص طور پہ لے کے؟ جب یہ پروگرام سائن ہو جاتے ہیں دیز پروگرامز گیٹ اپلوڈیڈ ٹو دا ویب سائٹس. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ 2018 سے لے کر اب تک
जितने प्रोग्राम्स साइन हुए हैं उनके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, नॉट द क्वांटिटेटिव बेंचमार्क। क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स होते हैं कि आपने रेवेन्यू कितना बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर कितना कम करना है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं कि टैक्स टू जीडीपी हमने क्या करना है, एनर्जी रिफॉर्म्स में हमने क्या करना है, एसओई रिफॉर्म्स में हमने क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में हमने क्या करना है, तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी कि वो जाके सारे आप देख लें। ये आप पिछली जो इमीडिएट हिस्ट्री है उसमें देखिए, ना जाएं आप 2000 से आगे ना जाएं आप। मैं कह रहा हूँ आप 2018 से देख लें, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स विच वी हैव साइंड एंड वी हैव नेवर फॉलोड थ्रू। तो ये है वजह मेरे भाई, ये वजह है कि जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का जो डेफिसिट है, चूंकि हम साइन करते हैं एंड देन वी डोंट फॉलो थ्रू। और ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम दूसरों पे तो ब्लेम कर लेते हैं कि ये सख्त है, वो सख्त है, लेकिन जो आपने खुद साइन किया है उसको तो करें ना आप। तो दिस टाइम वी आर वेरी डिटरमिन्ड, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस रिफॉर्म एजेंडा। तो मिनिस्टर साहब, इस IMF प्रोग्राम में कौन से शोबे हैं जहां तरजीहन इस्लाहात को रखा गया है? अगर हम टैक्स जो नेट है उसको बढ़ाते नहीं हैं, अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं लाते हैं, तो आप भी तनख्वाहदार आदमी हैं और मैं भी एक तनख्वाहदार पेशे से ताल्लुक़ रखता था ऐसे 6 महीने पहले। उस पे जो बोझ डाला गया और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे जो बोझ डाला गया, एंड एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल इस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप बात करेंगे मैं उसके बारे में बात करूँगा कि कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट को बढ़ाना है, बिकॉज जो लीकेजेस हैं, जो करप्शन है सिस्टम में, अगर हम ये इसको ख़त्म ना कर पाए देन वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर। और वो मेरे से आप बेहतर जानते हैं कि अब हमारे पास उसमें गुंजाइश नहीं रही है आफ्टर एवरीथिंग दैट वी हैव डन दिस ईयर। आपने वाशिंगटन में अपने खिताब में कहा था कि पहले से टैक्स देने वाले तबके पे मज़ीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बजट में फिर टैक्सदार तबके पे आपने तनख्वाहदार पे टैक्स लगा दिया। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा जो FBR की तरफ से प्रोनाउंसमेंट्स आई हैं, दिस इज़ अंडर द डायरेक्ट लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अब हम वो जो सिलसिला कार था कि अगर मैं नॉन फाइलर हूँ, तो पहले तो हमने ये किया कि हमने कहा जी अच्छा ये आप एक नॉमिनल रेट देते हैं और आप ठीक है टैक्स से बाहर रहें, अब हम आपको पिनिटिव लेवल पे ले जाएंगे। लेकिन आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम कि ये इख्तरा जो है, ये आई थिंक वाहिद मुल्क है अक़वामों में जहाँ नॉन फाइलर की इख्तरा है। Either you are a filer or you are a non-filer. You don't file and therefore you are not in compliance. तो ये जो हमने एक इख्तरा निकाली उसको अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं, राइट? ताकि अगर मैं एक नॉन फाइलर हूँ तो वो अब ये नहीं हो सकता कि मैं एक सर्टेन अमाउंट आपको दे दूँ एंड सिंपली बिकॉज यू आर नाउ रिसीविंग दैट रेवेन्यू एज और आई एम रिसीविंग दैट एज ए रेवेन्यू अथॉरिटी, तो वी टेक एंड वी टर्न आवर फेस द अदर वे कि अच्छा चले पैसे तो आ रहे हैं ना। लेकिन इफ़ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स ए डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कि आज आपकी 330 बिलियन की इकोनॉमी है, इसको नॉन डॉक्यूमेंटेड को आप लेकर आएंगे, आपकी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डबल हो जाती है। अब इसमें ट्रांजिशनल पेन आएगी, बिकॉज जो सब हम कहते हैं कि जी ये सूतर मंडी है, ये रियल एस्टेट का कारोबार है, इसमें तो जी सारा कुछ रुक जाएगा अगर आप ये काम करेंगे। और वो दुरुस्त कहते हैं बिकॉज ये ट्रांजिशनल पेन आएगी। लेकिन अगर इफ़ यू डोंट स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन तो फिर इसी तरह जैसे मुल्क चलता रहा है 75 साल ऐसे ही चलता जाए कि जी आपने टैक्स लगा दिए, लेकिन आपने ये मेरे से सवाल नहीं पूछा कि आपने अपने खर्चे कम कर रहे हैं कि नहीं कम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी तनकीद आती है और वो ठीक तनकीद आती है। तो उसमें भी चेयरिंग द कमेटी ऑन राइट साइजिंग, तो उसमें ये भी आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये हुआ है, क्योंकि आपने शुरू उस वहाँ से किया था कि IMF के साथ तो पहले भी प्रोग्राम हुए और वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इसी तरह आई टॉक टू डॉक्टर इशरत, क्योंकि PTI एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट बनाई थी। 2019 में
उन्होंने उस वक्त की कैबिनेट को वो बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट पेश की थी, बट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। तो इस दफ़ा हमने ये किया है प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में कि अब वी आर नाउ टेकिंग इट बाइट साइज, कि 5-6 मिनिस्ट्रीज़ उठाएं, उन पे लें हम अपनी जो इनपुट्स हैं, उनको फिर हम आगे लेकर चलें, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएं, बिकॉज 95% स्ट्रैटेजी इज़ एग्जीक्यूशन, कि लोगों के साथ क्या करना है, उनकी एसेट्स के साथ क्या करना है, जो लिटिगेशन है उसके साथ क्या करना है, उसको हम बतदरीज आगे लेते जा रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन इज़ पेंशन, क्योंकि पेंशन जो है, एज यू नो, आई डोंट वांट टू मेंशन it is a ticking bomb as far as we are concerned in the federal government, लेकिन अगर उसको ना भी छोड़े तो गो फॉरवर्ड हमने उसको दुरुस्त कर दिया है कि all new colleagues joining in the civil bureaucracy will be on defined contribution. इसी तरह with the armed forces, July 1, 2025 they will go on to defined contribution, and then we still have to do what we have to do with the stock. सेनेट की कायमा कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर्स के इस सवाल पर कि आलमी मालियाती इदारे से लिया गया कर्ज कैसे खर्च हुआ, क्या कोई पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब से। साकिब, क्या एतराज़ात और ख़दशात हैं इस कमेटी को IMF से मिलने वाले कर्ज पर? असद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पाकिस्तान का ये 24वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान IMF के पास गया है, और इसके अलावा 4 और प्रोग्राम्स मिले हैं जो कि स्पेशल वन टाइम फैसिलिटी पाकिस्तान को मिली, उसको भी पाकिस्तान ने अवेल किया है। अगर हम 1958 से लेकर 2024 तक की तमाम चीज़ों का हवाला दें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने प्रोग्राम कंप्लीट किया है। लेकिन अब सवाल ये उठाया गया है, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से सवाल ये उठाया गया था कि वो जो लोन हम लेते हैं IMF से, और आपने यही क्वेश्चन भी रेस किया है कि ये जो लोन हम लेते हैं वो कहाँ यूटिलाइज कहाँ होता है, इसकी यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड लोन जो है वो कहाँ पर होती है वो बताई जाए। तो इस पर जो है वहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको बताया गया है कि पाकिस्तान में जो IMF से जो लोन लिया जाता है वो लोन पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हिस्टोरिकली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम रहती हैं और इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होता है। इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेना पड़ता है, और जब भी पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा है तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा जो तिजारती तवाज़ुन है वो ख़राब होता है, और हमारे अखराजात, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम होती है और हमारी इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी बिना पर IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन कमेटी का ये कहना था कि हमें वो तमाम चीज़ें बताई जाएं, वो तमाम एवेन्यूज़ बताए जाएं जहाँ जहाँ पर IMF और जो दीगर जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनसे जो लोन लिया जाता है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज। तो आपकी इस मामले पर किसी से बात हुई साकिब, किसी कमेटी मेंबर से बात हुई? अगर उस एंगल से हम देख सकें कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या थे उनके, कुछ तो रिपोर्ट हुए, कुछ डेफिनेटली रिपोर्ट नहीं भी हुए होंगे। असद, मेरी एक नहीं बल्कि 2 मेंबर से बात हुई कमेटी के, और उनमें से एक ने ऑन रिकॉर्ड सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि हमने जब ये सवाल रखा कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, तो उसमें एक इंकशाफ ये हुआ कि तकरीबन जो 2/3 रकम है वो जब डेवलपमेंट बैंक से ली जाती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो इन डेवलपमेंट बैंक से ली जाने वाली 2/3 रकम यूटिलाइज ही नहीं हो पाती, अनयूटिलाइज ही रह जाती है, जबकि 1/3 रकम ऐसी होती है जिसको यूटिलाइज किया जाता है, और जो बाकी रकम है वो अनयूटिलाइज रह जाती है। अब इसके बाद जो है जब पाकिस्तान वो लोन ले चुका होता है तो उस पर पूरी रकम पर ही जो है वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो आपको पूरी लोन पे देना पड़ता है। साकिब, स्टेट बैंक की तरफ से कब तक जवाब मुतवक्के है इस पर? असद, कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग में स्टेट बैंक हुकाम ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे पाकिस्तान में डेवलपमेंट स्कीम्स जारी हैं जिसमें जो है ये तमाम लोन लिया गया है, जबकि IMF के ऊपर जो है वो बात उन्होंने क्लियर कर दी। उनका ये कहना है कि तमाम तर जो पैसे IMF से लिए जाते हैं वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और अहम सवाल इसमें। जी साकिब, प्लीज अगर क्विकली अगर रिस्पॉन्ड कर सकें उस पर तो। जी, असल इसमें सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो IMF ने जो लोन दिया है
وہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور 2023 میں جو ریٹ لیا گیا تھا، جس ریٹ پر قرضہ لیا گیا تھا، وہ 5% سے بھی بلند ہے۔ یہ ایک تاثر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو لون آتا ہے وہ کافی زیادہ افورڈیبل ہوتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا کیا گیا اور اب اس پر ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس ہفتے پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے منظور ہونے والے نئے قرض پروگرام کے لیے جہاں ایک طرف ملکی معیشت میں بہتری کی گنجائش پر بات کی گئی ہے، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کو ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ملکی معیشت کو پٹری پر لا سکیں۔ اگر ہم اس نئے پروگرام پر نظر ڈالیں جو کہ عالمی ادارے کا پاکستان کے لیے 1958 سے اب تک کا 25واں پروگرام ہے، اس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کا قرض منظور کیا گیا ہے اور پروگرام کی مدت 37 ماہ کے لیے ہوگی، جس کے تحت $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال عالمی ادارے کے ساتھ ہونے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھا اور اسی پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی اہم ترجیحات میں ٹھوس معاشی پالیسیوں کے مستقل نفاذ اور زراعت اور ریٹیل کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں پیداواری صلاحیت اور مسابقت کو بڑھانے کے لیے معاشی اصلاحات کو جاری رکھنا ہے۔ ان سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے جو نقصان میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو آگے بڑھانا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہ سب اس پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کیا آئی ایم ایف کا نیا قرض پروگرام پاکستان کی معیشت میں کوئی بہتری لا سکے گا اور عالمی مالیاتی اداروں سے لی گئی رقوم پاکستان میں خرچ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ فروا، بہت شکریہ۔ کتنا اہم ہے یہ نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی معیشت کو بحالی کے راستے پہ لانے کے لیے؟ جی یہ بالکل اہم ہے شارٹ ٹرم اسٹیبلٹی لانے کے لیے۔ دیکھیں جس طرح کے حالات پاکستان نے ایکسپیرینس کیے ہیں اکنامکلی فار دا پاسٹ ڈیکیڈ، لیکن جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اور لاسٹ ایئر تو ڈیفالٹ کے بالکل قریب آ کر جو ہے پاکستان نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے بعد اسٹیبلٹی کی طرف آنا بہت ضروری تھا تاکہ آپ اپنی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ابھی آپ کے پیکج میں بھی بات ہوئی ہے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ اتنا ہائی ہو چکا ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس اتنا ہے کہ اس کے لیے ایک سارٹ آف ریلیف ملا ہے $7 بلین کے لون کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ، جو کہ 37 منتھ کے پیریڈ تک چلے گا۔ لیکن دیکھیں یہ آپ کے لانگ ٹرم چیلنجز یا کور چیلنجز آف دی اکانومی کو جو ہے نا اس کو سالو نہیں کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہوم گرون اکنامک پروگرام بنانا ہی پڑے گا تاکہ جو یہ وشیس سائیکل جس کے بعد ابھی آپ نے مینشن بھی کیا 25ویں دفعہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے، تو یہ سائیکل سے آپ کیسے نکلیں کہ آپ جو ہے اس وقت آئی ایم ایف پاکستان از دا 5th لارجسٹ ڈیٹر آف آئی ایم ایف، تو آپ اس میں سے کیسے نکلیں؟ اور ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جیسے کہا کہ دس ول بی دا لاسٹ ٹائم، سو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ یہ لاسٹ ٹائم ہی ہو؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو میک شیور نہ کہ آپ اس کی جو ریکوائرڈ ریفارمس ہیں ان کو ٹائملی اینڈ افیکٹولی امپلیمنٹ کریں۔ یہ گورنمنٹ پہ بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے، اور کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے بہت سارے نوانسز بھی انٹرنلی ان کو مینج کرنے پڑیں گے امپلیمنٹیشن کی طرف۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ان اے مینر لے کے کیسے چلیں گے لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس سائیکل میں نہ پھنسے ہوں اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف ونس اگین۔ تو اس بار جو معاشی اصلاحات کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف نے وعدے کیے ہیں ایک دوسرے سے اور جو فائنل ڈاکومنٹ سائن کیے ہیں، آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ وعدے پورے کر سکے گا پاکستان اور یہ اصلاحات ہو سکیں گی؟ دیکھیں ہم نے اس کے بارے میں جو ہے نا جب پچھلے سال جو $3 بلین ریلیف ایک دم سے آیا تھا ڈیفالٹ کے قریب آ کر، تب بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک نہ کہ صرف ان کی پالیسیز کو لے کے امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ ان کی طرف سے کانفیڈنس بڑھے، بٹ یو آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی اپنی کمپیریٹیونیس، ملک کی کمپیریٹیونیس جو ہے وہ بیٹر ہوتی جا رہی ہے، اس میں انویسٹر کانفیڈنس جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے کام کیا جائے، اور آلسو میک شیور کیا جائے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کچھ لائف ملے تاکہ آپ کی ایکسپورٹ ایف ڈی آئی جب یہ بڑھے گی تو آپ کا آٹومیٹکلی ایکسٹرنل بیلنس جو ہے وہ بیٹر ہوتا جائے گا۔ تو اس کی طرف آپ نے کیسے آنا ہے یہ تب بھی ہم نے کہا تھا، اور یہ اب بھی جو ہے باتیں جو ہیں وہ
अप्लाई होती हैं। परवा एक चीज़ IMF ने भी अपना जो फाइनल डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया लोन के बाद की जो हमने डिटेल्स देखी उसमें एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट की कि पाकिस्तान जो बिज़नेस के हवाले से जो एक एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। आप किस तरह से देखती हैं इसको? क्या यही वजह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ना आने की या पाकिस्तान में बिजनेसेस के ग्रो ना करने की? देखिए ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट करना ना इस वक्त हर एक मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर वो चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। अगर वो अपने पाकिस्तान अपने नेबरिंग ममालिक से ही सीखे तो वहाँ पे भी इसी चीज़ पे काम किया जा रहा है कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ वर्क अराउंड द रेड टेपिंग, कि आप अपनी रेगुलेशंस को आसान करें ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स को आने में जो है कोई बहुत सारी लूप से ना गुजरना पड़े। तो एक तो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंटरनली आपका जो अपना प्राइवेट सेक्टर है उसको भी कॉन्फिडेंस मिले कि वो आगे अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर लें या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लें कि उस पर स्टेट प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा ये है कि यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि आपका ये फेडरल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बढ़े, और आई बिलीव कि उन्होंने एक नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट भी साइन कर रहे हैं जिसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन बेहतर की जाएगी। उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशन की हो सकती है कि आप जो है बिजनेसेस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखें, स्पेशली जो प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ये जो है ना पैरेलल चलें और एक साथ चलें, शोल्डर टू एक शोल्डर। सिंक जो है वो ज़रूरी है उस हवाले से। फरवा, एक अमूमी तासुर है पाकिस्तान में कि जो कर्ज आलमी इदारों से लिए जाते हैं उनका इस्तेमाल भी ठीक नहीं होता, कितनी हकीकत है इसमें? लेकिन जो लिए जाते हैं वो यूजुअली आपके एक्सटर्नल डेट की तरफ जाते हैं, आपका बैलेंस पेमेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब आपको ये रिलीफ मिलता है अभी अगेन जो आप अगर आप बात आपके नुमाइंदों ने की कि पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक सेंटिमेंट जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको ये मिला है, आपने जो है एक्सटर्नल डेट की तरफ इसको पुट किया है, बट आपने पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया ये भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि उनको ये क्वेश्चन ना रेज हो जो अभी आपने मुझे रेज किया कि ये सही से इस्तेमाल नहीं होते। तो फुल ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डील कि आपने ये ट्रांसपेरेंसी देनी है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट कि आप इस बात को क्लियर करते जाएं कि ये जो आपके लोन आते हैं या आपकी सॉर्ट ऑफ डेट आती है या आपके बायलैटरल क्रेडिटर्स आपको सपोर्ट करते हैं, ये पैसे जो हैं वो आपके खर्च कहाँ हो रहे हैं। लास्ट पे फरवा, एक चीज़ ज़रूरी शोबे पे टैक्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। हुकूमत ने अक्टूबर तक सूबों को कानून साजी करने का कहा है ताकि IMF की शर्त के मुताबिक अगले साल जनवरी से इस शोबे पे टैक्स जमा किया जा सके। कितना मुमकिन है इस प्रोसेस का मुकम्मल होना इस साल में, और ख़ास तौर पे जब हम सियासी अदम इस्तेहकाम भी देखते हैं पाकिस्तान में? तो ये अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है कि ये चीज़ टाइमली मैनर में या एक कोई कंप्लीट टाइमलाइन में कंप्लीट जो है वो डिलीवर हो पाएगी कि नहीं। देखिए ये तो फिर गवर्नमेंट की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उन्होंने कहा कि तो उसको इन्फोर्स किया जाए। तो यहाँ की वर्ड ये है कि अगर यू नो व्हाटएवर यू प्रॉमिस या जो एक चीज़ पे अग्री किया गया उसकी इन्फोर्समेंट और मैनेजमेंट कितनी हद तक जो है इफेक्टिव है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। अगर ये एक टाइमलाइन है तो उसके लिए द कोalition गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क हार्ड टू इम्प्लीमेंट इट एंड मेक श्योर कि वो टाइमली डिलीवरेंस हो। और इसके लिए ये जो है ये एक आउटलुक भी जो आपका जाता है फाइनेंशियल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी के, उसके लिए भी ज़रूरी है, बट ऑल्सो इंटरनली बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन आपके ख्याल में जेन्युइनली कम हुई है या जिस तरह आवाम में परसेप्शन है कि ये सिर्फ आदाद शुमार का हेर फेर है? देखिए स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है। स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि जो है देयर इज अ बेटर ग्रोथ देन व्हाट वी पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस्ड लास्ट ईयर। मूडीज की रेटिंग भी बेटर हुई जो कि दिखाता है कि यस ऑफ कोर्स थोड़ा स्लाइटली कि इन्वेस्टर प्रोबेबिलिटी बेटर है, बट ये जो आपके कंज्यूमर के ऊपर या जो आपके इनकम अर्नर्स के ऊपर जो वेट आता है जब आप रिटेल इंडस्ट्री पे या किसी और चीज़ पे टैक्स जो है वो हैवी टैक्स पुश करते हैं, तो उनकी तरफ जो आता है तो आई डोंट थिंक उसकी रिफ्लेक्शन शायद आप समझती हैं कि जो है वो इतनी नहीं होती। इट हैज़ टू बी मार्जिनल या बहुत मार्जिनल सा फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया फरवा, आप हमारे साथ थी। इसी पे नाज़रीन खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।